गुड इवनिंग। ओके, आज धोरण 8 नो हिंदी नो लेक्चर जेमा आज आपणे शीखवाना छीए पेज नंबर 16 पर पाठ्यपुस्तक में आप्यो छे पाठ नंबर 3 जेनुं नाम छे अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। बराबर एना विशेनो पाठ छे आज। हवे बधा कैमरा चालू राखजो अने माइक बंद राखजो जेनाथी मने देखाय के तमे लेक्चर में हाजर छो। ओके, पहला આપણે લેખકનો પરિચય જોઈ લઈએ। શું છે લેખકનું નામ? ડોક્ટર કોકિલા પારેખ। બરાબર, કોકિલા પારેખ કોણ વ્યક્તિ છે પેલા વાંચીએ। બધા પાસે ટેક્સ્ટ બુક ખુલ્લી હોવી જોઈએ, પેજ નંબર 16 ખુલ્લું હોવું જોઈએ જેનાથી હું વાંચું છું તમે પણ વાંચી શકો। મારો અવાજ બધાને સંભળાતો હોય તો આમ કરજો, સંભળાતો હોય તો સંભળાય છે ને બધા ક્લિયર? નથી સંભળાતો? ભાઈ સંભળાય છે? ઓકે, સરસ। યશ ને સંભળાય છે અને હેમાંશી ને પણ સંભળાય છે। ઓકે, બેને સંભળાય છે, સરસ, ગુડ। યશ અને હેમાંશી અને યશ ની સાથે જે કોઈ છે પાઠ્ય પુસ્તક કાઢી લેવાનું આ અને એમાં પેજ 16 કાઢવાનું। 16 નંબરનું પેજ। હા, 16 નંબરનું પેજ કાઢી લો। આજે હું તમને પાઠ સમજાવીશ। ओके, लेखक नो परिचय पहला જોઈ લઈએ बेटा। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव कुवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था, गुजरात में। बराबर। आपने एमए एमफिल और विद्या वाचस्पति पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। बहुत सारा लेखक है, बहुत सारा लेखक। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। હવે તો આ મેડમ રિટાયર થઈ ગયા છે કોકિલા પારેખ, પણ ગુજરાત વિદ્યાપીઠની અંદર જે તે સમયે તે રીડર ના પદ ઉપર પોતાનો કાર્યભાર સંભાળતા હતા। આગળ જોઈએ। हाँ, प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षण એટલે ચકાસણી અને પ્રશિક્ષણ એટલે તાલીમ, ટ્રેનિંગ જેને આપણે કહીએ ઇંગ્લિશમાં ટ્રેનિંગ, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा दी गई खोजों के बारे में बताया गया है। बराबर। હવે પાઠને આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ। બધા પાસે પાઠ્ય પુસ્તક હોવું જોઈએ। પેજ નંબર 16 સ્ટાર્ટ કરીએ। પહેલો પેરેગ્રાફ। पाठ बीजो બધાને અવાજ આવે? पाठ बीजो લખેલું છે બોર્ડ ઉપર બેટા। પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુनीता विलियम्स, पेज नंबर 16 पाठ्य पुस्तक। બધા જુઓ। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। એટલે કે એટલાન્ટિસ નામનું જે જહાજ હતું, સ્પેસ શટલ હતું, બહુ મોટું, એ પૃથ્વી પર આવ્યું એવી આપણને એ લોકોને
लागणी होगी थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने के लिए या फिर देने की क्षमता आज भी नारी में है। आज भी क्षमता नारी में है। वीडियो ऑन करो। माइक बंद करी देવું અને વિડિયો ચાલુ કરી દેવું। નેક્સ્ટ કીધું ભલે ફોન બાર કાઢ બાર રહી તમે પાછળ चलो, युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी है। भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस भी आई है। कल्पना चावला जे अपना भारतना प्रथम अवकाश यात्री, भारत तरफथी जनारा प्रथम अवकाश यात्री हता, महिला अवकाश यात्री, एमने स्पेस मांथी એટલે કે અંતરિક્ષમાંથી જ્યારે નીચે આવતા હતા, પૃથ્વીની અંદર દાખલ થયા ને ત્યારે એમનું યાન સ્પેસ શટલ એની સાથે અકસ્માત થઈ ગયો આકાશમાં જ અને એનું બ્લાસ્ટ થઈ ગયું, એટલે એનું અકાળે મૃત્યુ થઈ ગયું। પણ સુનિતા વિલિયમ્સ જ્યારે પોતે જે યાનમાં ગયા હતા એ યાન સેફલી એટલે સુરક્ષિત રીતે પૃથ્વીની અંદર દાખલ થયું અને દાખલ થયા પછી સુનિતા વિલિયમ્સ પણ સુરક્ષિત રીતે તેમાંથી બહાર આવી શક્યા। બરાબર, એટલા માટે સુનિતા વિલિયમ્સ નું પણ બહુ વધારે ભારતીય મહિલાઓમાં મહત્વ છે અને આમ જોવા જઈએ તો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ। હવે આગળ જોઈએ બીજો પેરેગ્રાફ પેજ નંબર 16 ઉપર। हमारे देश के हरियाणा प्रांत का करनाल शहर, हरियाणा के अंदर करनाल नामનો शहर है, करनाल की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने हरियाणा ना करनाल थी है। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। राकेश शर्मा नामना एक व्यक्ति भारतना नागरिक है, ये पण नासा ની અંદર અમેરિકાની એક સંસ્થા છે નાસા, એમાંથી જે અવકાશયાન મોકલવામાં આવે છે માનવ સહિત, માનવ રહિત નહીં, માનવ સાથેના, એમાં સૌથી પહેલા ભારતીય અંતરિક્ષ યાત્રી તરીકે રાકેશ શર્મા નામના વ્યક્તિ ગયા હતા। હવે આગળ જોઈએ, આ ઈ છે ભાઈ। अब आगे જોઈએ, दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कारण के कल्पना चावला ने जो टास्क सौंपવામાં આવી હતી, એટલે કે એને જે કામ સોંપ્યું હતું ને ભાઈ અંતરિક્ષમાં જઈને શું કરવાનું તારે કામ, એ કામ પૂરું કર્યા પછી જ્યારે અવકાશયાનની સાથે કલ્પના ચાવલા વાતાવરણમાં, પૃથ્વીના વાતાવરણમાં દાખલ થઈ ગયા ત્યારે એની સાથે દુર્ઘટના થઈ ગઈ એના યાનની સાથે, અને યાન આખે આખું બ્લાસ્ટ થઈ ગયું, એટલે કલ્પના ચાવલા પણ ગુજરી ગયા એમાં અને એની સાથેના ક્રૂ મેમ્બર જે 3 લોકો હતા એ પણ ગુજરી ગયા હતા, કારણ કે એમની સાથે અકસ્માત અથવા દુર્ઘટના થઈ ગઈ હતી એટલા માટે। હવે આગળ જોઈએ કે ભાઈ दुखद घटना थी बहुवच। कल्पना के स्वप्न को और खुद के विवाह स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची। कल्पना के स्वप्न को એટલે કલ્પનાનું જે સ્વપ્ન હતું કે ભાઈ હું ભારતને અને મહિલા પ્રજાતિ અથવા જાતિને ખૂબ ઊંચાઈ સુધી પહોંચાડી દઉં, અને પોતાનું દિવા સ્વપ્ન એટલે દિવસમાં જોવાનું સપનું, જે સપનું દિવસે દેખાતું હોય અથવા જોવામાં આવે એટલે કે જાગતી આંખે દેખાતું સપનું, એને કહેવાય દિવા સ્વપ્ન। તો એ દિવા સ્વપ્નને પોતાના મગજમાં ધ્યાનમાં રાખી અને સુનિતા વિલિયમ્સ અત્યારે આ સ્તર ઉપર પહોંચ્યા છે। બરાબર, હવે આગળ જોઈએ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ 16 નંબરના પેજ ઉપર ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર હિન્દીમાં। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। भारतीय होવું સુનિતા વિલિયમ્સ નું આપણા બધા માટે ખૂબ ગર્વની વાત છે। બરાબર,
उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? એવું નથી કે કોઈના માણસના નામની પાછળ કોઈ અંગ્રેજી અટક લાગે તો એ ગુજરાતી કે ભારતીય નથી એવું સાબિત નથી થતું. જનરલી આપણામાં શું માન્યતા હોય કે ભાઈ એની કોઈ અટક લાગે નામની પાછળ તો ખબર પડે કે ભાઈ ગુજરાતી છે. એવું નથી. કદાચ એનું મૂળ ગુજરાતમાં હોય એવું બની શકે. અત્યારે અમેરિકાની અંદર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે એ છે ડોક્ટર કમલા હેરિસ. એ ભારતીય છે. તો હેરિસ નામના કોઈ વ્યક્તિ સાથે એમને લગ્ન કર્યા હોય અથવા એમની સાથે પરિવાર બનાવ્યો હોય તો એમનું અટક અથવા એમની સરનેમ છે એ હેરિસ બની ગઈ. બરાબર. હવે આગળ જોઈએ तो अपने क्या लगता है विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है. सुनीता भारतीय नागरिकी नहीं परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ एनो मूळ છે ક્યાં જોડાયેલું છે? ગુજરાતમાંથી. ગુજરાતમાં એનું મૂળ એટલે કે એનો પરિવાર મૂળ પરિવાર કદાચ છે ગુજરાતનો છે. उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले में झुलासन गांव में हुआ था. મહેસાણા જિલ્લાના જુલાસન ગામમાં એના પિતાજીનો જન્મ થયો હતો. બરાબર. ત્યાર પછી उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई. अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की. डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए. वे मैसेच्यूसेट्स હવે શબ્દ છે ને બહુ અઘરો છે. અમેરિકાના એક રાજ્યનું નામ છે મેસેચ્યુસેટ્સ. मैसेच्यूसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे. डॉक्टर था એના પિતા. અમેરિકાની અંદર મેસેચ્યુસેટ્સ માં કાલમાઉથ નામની જગ્યા છે. ત્યાં એમના પિતા ન્યુરોસર્જન એટલે કે મગજના રોગના નિષ્ણાત હતા. મગજના રોગના નિષ્ણાત. મગજને સંબંધિત જે રોગ હોય એના નિષ્ણાત હતા એના પિતા. બરાબર. उन्होंने उज़्बाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की. उज़्बाइन बोनी नामनी एक युगोस्लाविया नामનો દેશ છે. ત્યાંની નાગરિક યુગોસ્લાવિયન એક છોકરી હતી એની સાથે લગ્ન કર્યા. पिता दीपक पंड्या और माता उज़्बाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है. એટલે એના ત્રણ સંતાનો હતા દીપક પંડ્યાને. એમાંથી સૌથી નાના સંતાનનું નામ શું? જેના ઉપર આપણો આજનો પાઠ છે સુનીતા વિલિયમ્સ. બરાબર. હવે આગળ જોઈએ. पेज नंबर 17 पर वांचू छू भाई. सेकंड पैराग्राफ फोटानी बाजू में. सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहायो अमेरिका में हुआ था. ओहायो नामનો राज्य છે મોટું. OHIO ओहायो यूएसए में वो मोटू राज्य है. वहां हुआ था. मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी. मुक्त वातावरण એટલે કોઈને બંધન નહોતું જીવનમાં કે તમારે આ કરવું કે આ ન કરવું. એના માતા પિતા કે એમનો ઉછેર એવી રીતે થયો હતો કે એને કોઈ અડચણ ન આવે આગળ જીવનમાં જવા માટે. सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़. घुड़दौड़ એટલે ઘોડાથી લેવામાં આવતી રેસ એને ઘુડદોડ કહેવાય. બાઇકિંગ, સ્નોબોર્ડિંગ. બાઇકિંગ એટલે બાઇક ચલાવવું. સ્નોબોર્ડિંગ એટલે બરફ ઉપર એક બોર્ડ ચલાવવામાં આવે એને સ્નોબોર્ડિંગ કહેવાય. धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी. આવા બધા રમતોની અંદર એ નાનપણથી જ ભાગ લેવા લાગતી હતી. वह मेहनती थी. घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे. प्यार से क्या कहते थे? सुनी. 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था. જ્યારે વિશ્વની અંદર સૌથી પહેલો માણસ જે પૃથ્વી ઉપરથી અવકાશમાં ગયો સ્પેસ શટલની અંદર અને સ્પેસ શટલની મદદથી ચંદ્ર ગ્રહ ઉપર ગયો એનું નામ છે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ. અને લકીલી ગઈકાલે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગનો જન્મદિવસ હતો. ગઈકાલે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ સાહેબનો જન્મદિવસ હતો ગઈકાલે. જેમણે વિશ્વનો પહેલો માણસ બનવાનો ખિતાબ મળ્યો છે. ચંદ્ર ઉપર પગ મૂકવા વાળો વિશ્વનો પહેલો માણસ જેનું નામ છે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ. એ જ્યારે ચંદ્ર ઉપર ગયા ત્યારે સુનીતા વિલિયમ્સે ઘરે બેસી અને આખો ટેલિકાસ્ટ જોયો હતો. ત્યારે સુનીતા વિલિયમ્સ માત્ર 6 વર્ષની ઉંમરના હતા. માત્ર 6 વર્ષની ઉંમરના.
अब आगे જોઈએ। देखा था तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा ही कर दिखाना है। तब से मन में नक्की कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा ही करके दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसेच्यूसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी મેરીલેન્ડ, બાલ્ટીમોર નામનું રાજ્ય છે ત્યાં મેરીલેન્ડ રાજ્ય છે, બાજુમાં મોટું રાજ્ય જે દરિયા કિનારાની આજુબાજુમાં આવેલું છે। મેરીલેન્ડ બહુ સરસ રાજ્ય છે અને અમેરિકામાં બહુ સારું મેરીલેન્ડ એક્વેરિયમ છે મોટું, જ્યાં બ્લુ વેલ્સ અને બ્લુ શાર્ક મોટી મોટી બે માછલીઓ, દુનિયાની વિશ્વની સૌથી મોટી માછલીઓ છે એની એક એક પ્રજાતિની એક એક જાતિ ત્યાં મૂકેલી છે। બહુ મોટું એક્વેરિયમ છે મેરીલેન્ડમાં, અમેરિકામાં। भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। भौतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन એટલે કે સ્નાતકની ડિગ્રી ત્યાંથી મેળવી મેરીલેન્ડમાંથી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેવલ એકેડમી મેરીલેન્ડમાંથી। એન્જિનિયરિંગ મેનેજમેન્ટ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી 1995 में, मतलब 1995 ની સાલમાં એમણે એન્જિનિયરિંગ કર્યું ક્યાંથી કે ભાઈ મેનેજમેન્ટ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એન્જિનિયરિંગ મેનેજમેન્ટ ક્યાંથી કર્યું કે ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી માંથી। ફ્લોરિડા એક અમેરિકાના રાજ્યનું નામ છે ફ્લોરિડા, એ પણ દરિયા કિનારે આવેલું છે ફ્લોરિડા। હવે આગળ જોઈએ। બાદમાં અનુસ્નાતક એટલે કે ત્યાંથી એને એન્જિનિયરિંગની અનુસ્નાતક એટલે કે ડિગ્રી આગળની ડિગ્રી, ગ્રેજ્યુએશન પછીની ડિગ્રી એટલે કે માસ્ટર ડિગ્રી એમણે ત્યાંથી લીધી। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। व्यावसायिक अनुभव એટલે કે નોકરી માટે 1987 ની સાલ બાદ નોકરી માટે, નોકરીના સબબ કામ કારણે તે नेवल अकादमी में जोड़ाई गया, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। જ્યાં સાહસ અને શ્રમની પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું ખૂબ જ મહત્વ હતું। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। बेसिक डिवाइंग ऑफिसर जे नेवी, इंडियन नेवी जेम होय एवी रीते अमेरिका देशनी जे नेवी विभाग छे, जल सीमा ઉપર જે લોકો ધ્યાન રાખે છે એ સૈનિકો, એનો એક રેન્ક છે જેને કહેવાય ડિવાઇંગ ઓફિસર। બેસિક ડિવાઇંગ ઓફિસર અધિકારી તરીકે તેમને નિમણૂક કરવામાં આવી હતી। हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हेलिकॉप्टर કેવી રીતે ચલાવવું તેનું પણ પ્રશિક્ષણ તેમણે મેળવ્યું। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। ऑफिसर इंचार्ज, इंचार्ज એટલે એના હાથમાં જ બધું હોય, ઈ જ બધાને શીખવાડે। જેમ પોતે પહેલા શીખતી હેલિકોપ્ટર એમ હવે ઈ બીજાને હેલિકોપ્ટર શીખવાડી શકતી, બરાબર? એટલે ઇન્ચાર્જ બની ગઈ, બરાબર? નેક્સ્ટ, ત્યાર પછી જોઈએ। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया था। सुनीता ने सेना માટે ચયનિત સિલેક્ટ કરવામાં આવી હતી કે નેવલ ટેસ્ટ પાયલટ કોર્સ के लिए चयनित એટલે કે નક્કી કરવામાં આવી હતી। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। પહેલો સ્ટેપ માન્યું પોતાના સપનાનું। પાયલટ જ્યારે બની ગઈ સુનીતા વિલિયમ્સ ત્યારે એને પોતાના સપનાને માત્ર હજી પહેલું પગથિયું હું સાકાર કરું છું એવું માન્યું। હવે નેક્સ્ટ, ત્યાર પછી अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। नासा, नासा એટલે શું થાય કોઈને ખબર હોય તો મને કહેજો ભાઈ, નાસા એટલે શું થાય? If anybody knows that, what is NASA? કોઈને જો જાણ હોય કે નાસા શું છે તો મને કહેજો। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन કહેવાય એને, અમેરિકાની સંસ્થાનું નામ છે નેશનલ એરોનોટિક્સ એન્ડ સ્પેસ, NASA, નાસા, બરાબર? એમાં એ સિલેક્ટ થઈ ગઈ, જે અવકાશ પ્રોજેક્ટ કરે છે, અવકાશ યાત્રીઓને મોકલે છે અવકાશની અંદર પોતાના દેશ તરફથી, એમાં એ સિલેક્ટ થઈ ગયા। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। द्वितीय प्रयास में એટલે બીજી વખત પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે એમનું સિલેક્શન થયું અંતરિક્ષ યાત્રી તરીકે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય એસ્ટ્રોનોટ। એસ્ટ્રોનોટ એટલે અંતરિક્ષ યાત્રી તરીકે એમનું બીજી વખતના પ્રયત્નમાં સિલેક્શન થયું।
दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। कारण के दुनियाમાં પાયલોટ તો ઘણા બધા છે, દરેક દેશની પોતપોતાની એરફોર્સ હોય, તો બધા દેશના પાયલોટ તો ઘણા બધા છે, પણ અંતરિક્ષ યાત્રીઓ વિશ્વની અંદર માત્ર 100 જ જણા છે, માત્ર 100 અંતરિક્ષ યાત્રીઓ છે। શું કામ? કારણ કે અંતરિક્ષમાં જવું એ પાયલોટની ટ્રેનિંગ કરતા પણ ખૂબ જ અઘરું કામ છે, ખૂબ જ એટલે ખૂબ જ અઘરું કામ। સામાન્ય માણસ અંતરિક્ષમાં ના જઈ શકે। રિચર્ડ બ્રેસનન નામનો એક હમણાં એક વ્યક્તિ છે ને, એને અંતરિક્ષની સફર કરી, એવું તમે કદાચ છાપામાં વાંચ્યું હશે, અમેરિકામાં સૌથી પહેલો માણસ બન્યો અંતરિક્ષ યાત્રી તરીકે। આપણે કેમ રાજકોટથી અમદાવાદ જઈએ બસમાં, એમ અમેરિકામાં એક કંપની છે, એ અવકાશની સફર ટૂર કરાવે છે, પૃથ્વીની બહાર ફેરવે આપણને। આપણે કેમ ભાવનગર કે અમદાવાદ કેમ ફરવા જઈએ બસમાં, એમની સ્પેસ શટલની અંદર એક ફ્લાઇંગ સ્કોડ નામનું એક પ્લેન છે મોટું, એની મદદથી પૃથ્વીની લગભગ બહારની તરફ છે ને એનું માથું નીકળે ને ત્યાં સુધી પ્લેનને લઈ જાય, પછી ત્યાં થોડીક વખત આમ ચક્કર મરાવે અને પછી નીચે આવી જાય પ્લેન। એટલું સાવ પૃથ્વી બહાર ન જાય, નહીંતર પાછું ન આવી શકે। એટલે એક એવી કંપની છે, એ આ બધું કામ કરે છે। એની જેમ જ આ નાસા નામની કંપની શું છે, જે પોતાના નાગરિકોને જે સિલેક્ટ થયા હોય, પોતાની પરીક્ષણમાં પાસ થઈને, એ નાગરિકોને અવકાશ અભિયાન કરવા માટે પૃથ્વીની બહાર સંશોધન કરવા માટે મોકલે છે। એ સંસ્થામાં બીજા પ્રયત્નમાં તે સિલેક્ટ થઈ ગયા। હવે ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ, સેકન્ડ લાસ્ટ, છેલ્લેથી બીજો પેરેગ્રાફ। સુનીતા ને ખાસ મિત્ર, ત્યાંથી ખાસ મિત્ર और सहअध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। માઇકલ વિલિયમ્સ નામના વ્યક્તિ સાથે તેમણે લગ્ન કર્યા, એમની સાથે જ ભણતા અને સાથે જ કામ કરતા, તેમની સાથે તેમને લગ્ન કરી લીધા। બરાબર, હવે આગળ જોઈએ। और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। सुनीता पंड्या માંથી શું બની ગયા? सुनीता विलियम्स बनी गया। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया, એટલે એમને સહકાર આપ્યો તેના પતિએ તેમનો। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया था। प्रेरणा स्रोत कौन હતું? सुनीता विलियम्स નું कल्पना चावला એના પ્રેરણા સ્ત્રોત હતા। કારણ કે કલ્પના ચાવલાના જીવન અને કલ્પના ચાવલાનું અવકાશ અભિયાન જોયા પછી જ સુનીતા વિલિયમ્સને એમ થયું કે હવે તો મારે નક્કી આ કાર્યમાં સફળ થવું જ છે, એટલે થવું જ છે, પોતે નિર્ધાર કરી લીધો હતો। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। सकुशल वापसी એટલે કુશળ મંગળ, એટલે સારી રીતે કોઈ પણ પ્રકારની દુર્ઘટના વગર તે પાછા આવી ગયા। એના કારણે શું થયું? ભારતના લોકોને શાંતિ થઈ કે ભાઈ અમારી જે નાગરિક છે ભારત તરફથી જતી એક દીકરી, એ આ વખતે કલ્પના ચાવલા તો કદાચ પાસ એમાં પાર ન પડી શકી, એની સાથે દુર્ઘટના થઈ ગઈ, પણ સુનીતા વિલિયમ્સ છે તે હેમખેમ એટલે કુશળ મંગળ પાછી આવી ગઈ। બરાબર, હવે નેક્સ્ટ જોઈએ આગળ। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। वापसी वखते पाछा आवता था त्यारे तेने कीधुं तुं बधाने, જ્યારે પાછા આવે ત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ વાળા આવીને ઇન્ટરવ્યુ લે ને બધાનો કે ભાઈ તમને અવકાશમાં કેવું લાગ્યું, તમને કેમ લાગે છે, અવકાશ અભિયાન પાર કર્યા પછી તમને કેવી લાગણી અનુભવાય છે, એના સંદર્ભમાં એને કીધું છે કે ભાઈ સુનીતા વિલિયમ્સ એમ કીધું કે ભાઈ કલ્પના ચાવલા સાથે મને જે કંઈ પણ થોડું ઘણું કામ કરવા મળ્યું ને, એ હું મારી પોતાની અંગત અથવા વ્યક્તિગત સિદ્ધિ માનું છું, અથવા હું મારું એના માટે મને સુખદ અનુભવ છે। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, એટલે કે અમારા બેના શોખ છે એ અલગ અલગ હતા। કલ્પના ચાવલાનો અને સુનીતા વિલિયમ્સના શોખ છે એ અલગ અલગ હતા, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। कारण के भारतीय होવું એ અમને બેને શું બનાવતું? અમારી અંદર એકતા આવે એવું તંત્ર હતું એ। બરાબર, એવું સૂત્ર હતું કે અમારી અંદર કંઈક એક છે, કારણ કે અમે બંને ભારતીય છીએ એટલા માટે। दोनों को भारतीय संगीत बेहद लगाव था। भारतीय संगीत थी आ બંનેને સુનીતા વિલિયમ્સ અને કલ્પના ચાવલા બંને અવકાશ યાત્રીઓ જે ભારતની મહિલાઓ હતી એ બંને અવકાશ યાત્રીઓને ભારતીય સંગીતથી ખૂબ જ લગાવ હતો। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। કલ્પનાની મદદથી મને ઘણું બધું અથવા સારું એવું વસ્તુ મને શીખવા મળી હતી। બરાબર, હવે આગળ જોઈએ, પેજ નંબર 180।
18 નંબર 18 નંબરનું પેજ જુઓ, એમાં વાંચીએ શું આપ્યું છે. जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया. जून 1998 में नासा માટે સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા સુનિતા વિલિયમ્સ जून 1998 ની સાલમાં. अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया था. ऑगस्ट 1998 ની સાલમાં નાસામાં પ્રશિક્ષણ એટલે કે તાલીમ લેવાનું શરૂ કરી દીધું એણે. અવકાશ અભિયાન હોય ને કોઈ પણ એની ટ્રેનિંગ લગભગ 2 વર્ષ પહેલા ચાલુ થઈ જાય. અવકાશમાં 2 વર્ષ પછી કદાચ ભલે જવાનું હોય તો એ ટ્રેનિંગ આજથી જ ચાલુ થઈ જાય છે. ધારો કે કોઈ અવકાશ યાત્રીનું સિલેક્શન થઈ જાય અત્યારે તો અવકાશ અભિયાન ખરેખર 2 વર્ષ પછી એટલે કે 22, 23 ને 24 ની સાલમાં હોય, 2024 ની સાલમાં, પણ છતાંય એની ટ્રેનિંગ અત્યારથી ચાલુ થઈ જાય. બરાબર, બહુ આગળથી ચાલુ થઈ જાય છે. कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई. कड़े प्रशिक्षण એટલે ખૂબ જ મહેનત કે તાલીમ પછી, આખરી તાલીમ પછી સુनीता પોતે तैयार થઈ ગયા. सुनीता बताती है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है. એટલે કે સ્પેસ સ્ટેશન ની અંદર ઉપર એક સ્પેસ સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન જેવું સ્ટેશન ન હોય ત્યાં ઉપર અવકાશમાં પૃથ્વીની બહાર ત્યાં મોટું છે ને સિલિન્ડર છે, મોટો ગોળ, એક ગોળ સિલિન્ડર છે. હું તમને બતાવું કેવી રીતે હોય. તમે એ બોર્ડ ઉપર જોજો એમ હોય, બતાવો. આ ટાઈપનું છે ને સિલિન્ડર હોય, મોટું એક ગોળ રાઉન્ડ છે. આ પ્રકાર સર સેટેલાઇટ, સર સેટેલાઇટ ને ના, સેટેલાઇટ ને સેટેલાઇટ ની આ છે સ્પેસ સેન્ટર. આપણા ઘરમાં કેમ સ્ટોર રૂમ હોય કોઈ પણ વસ્તુ રાખવા માટે, અત્યારે આપણે નથી જોતું પણ ભવિષ્યમાં એની જરૂરિયાત પડવાની છે, અથવા આપણે અત્યારે ન જોતી હોય ને નકામી વસ્તુ આપણે કેમ સ્ટોર રૂમમાં રાખી દઈએ, એમ અવકાશ અભિયાનમાં દરેક દેશને અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુઓની જરૂર પડે. તો એ વસ્તુઓને સંગ્રહ કરવા માટે નાસા, મુખ્યત્વે નાસા જેનું નામ છે નાસા એને સ્પેસ સેન્ટર બનાવ્યું છે મોટું, પૃથ્વીના ગોળાની બહાર, પૃથ્વી ગ્રહની બહાર. આટલું બધું મોટું. આ તો હું સામાન્ય બતાવું છું, પણ એમાં ઘણી બધી આવી રીતે સોલાર પેનલ છે. સોલાર પેનલ છે, પેનલ મોટી મોટી પેનલ છે. એની મદદથી આની બધી અંદર જે રૂમ ને બધું હોય ને એ બધું ચાલે. આ બધું એની મદદથી ચાલે. આ ફરતું હોય પૃથ્વીની બહાર. એની અંદર સ્પેસ સેન્ટર ની અંદર ખૂબ જ ચાલાકું છે ને એ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. શું કામ? કારણ કે ત્યાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ નથી, એટલા માટે જીવન ચલાવવું ત્યાં ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. બરાબર, એટલે એવું એમણે પોતાના ઇન્ટરવ્યુમાં કીધું. બરાબર છે. આપણે મને લાગે છે અહીંયા સુધી આ પાઠને રાખીએ અને નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આ પાઠનો બીજો ભાગ ચાલુ કરશું. બરાબર, એ સિવાય આજના લેક્ચરમાં જે ભણાવ્યું છે આ પાઠ, એના સંદર્ભની પીડીએફ તમને આજે અથવા આવતીકાલના દિવસમાં મળી જશે. તો તમારી એસપી ની અંદર એટલે કે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર તમારે લખી કાઢવાનું. બરાબર, જેટલા પેજ લખાય એ મેક્સિમમ પેજ લખી નાખવાના, સારા અક્ષરે લખવાના, જ્યારે લખીએ ત્યારે વાંચતા જવાનું, જેનાથી આપણી મેમરી શાર્પ રહે અને આપણે લાંબા સમય સુધી યાદ રહે. બરાબર, જેનાથી પરીક્ષામાં લખવામાં કોઈ પ્રકારની આપણને સમસ્યા ઊભી ન થાય. બધાને આઈ હોપ કે સુનિતા વિલિયમ્સ વાળા પાઠનો જે આપણે ભાગ શીખ્યા છીએ 16 અને 17 નંબરના પેપર આવડી ગયો છે. બરાબર, ઓકે, થેન્ક યુ, ટેક કેર, જય હિન્દ.